حسینی ہے دنیا میں پھیلے ہوئے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریحان آزمی جہازوں میں گھوم رہا ہے, بڑا پیسہ ہوگا اس کے پاس. بھائی مسئلہ یہ ہے, جو مجھے بلا رہا ہے اگر اس نے ٹیکسی کا کرایہ دے دیا ہے تو اس کے علاوہ 50,000 سے زیادہ نوحے لکھنے والا, 10,000 سے زیادہ منقبت لکھنے والا, 5,000 سے زیادہ سلام لکھنے والا, وہ اس کے لیے ندیم سرور, حسن صادق, رضا عباس زیدی اور رضوان زیدی, فلاں 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 فلاں, یا گلی کا کوئی بچہ غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ ریحان آزمی نے کسی سے 2 پیسے لیے. 50,000 نوحوں کا آپ نے کبھی کچھ نہیں لیا. میں کہہ تو رہا ہوں کہ غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کے کہہ دو کسی کو بھی. اور وہ بات دیگرے ہے کہ کسی نے سالگرہ میں, شادی بیاہ میں کوئی لفافہ دے دیا ہو, اس سے میں انکاری نہیں ہوں, یا میرے لفافے پر نیاز حسین لکھ کر کسی نے 10 روپے دے دیے ہوں تو اس کا انکاری ہوں نہیں میں, میرے سر پہ ہے وہ نیاز حسین. اس سے ہٹ کے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, کسی نے شادی بیاہ سالگرہ میں اگر انویلپ دے دیا ہو تو شاید میں نے بھی کچھ کیا ہوگا. ندیم سرور جیسے آدمی نے جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ایک دن کہ یار میری شادی میں ریحان آزمی نے 4,000 روپے دیے تھے. انہوں نے بھی میرے بچوں کی شادی بیاہ میں, بے شک وہ زمانہ جس زمانے میں میں نے 4,000 دیے تھے, آج کے دور میں وہ 4,000 4 لاکھ کے برابر ہوں گے. ندیم سرور نے بالکل میرے بچے کی شادی میں لفافہ دیا اور اس میں لاکھ روپے دیے. میں کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, لیکن میں نے اپنی اوقات کے مطابق, میں تو یار دن میں 4 نوکریاں کر کے بھی کسی کے آگے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. پوری قوم کہہ رہی ہے مجھے کہ آپ سرمایہ ہیں, آپ اثاثہ ہیں. کوئی دیکھنے نہیں آتا کہ کس آدمی کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں ہے, اس کے بچوں کے اسکول کی فیس دے دی گئی یا نہیں. اتنی بڑی قوم ہے, ان کے ہاتھوں پر قرآن رکھ کے غازی کا علم دے کے پوچھو یار ریحان آزمی نے کبھی کسی سے لکھنے کا پیسہ لیا ہے؟ یہ تو نوحہ ہے, یہ تو منقبت ہے. ابا کا انتقال ہو گیا ہے, قبر کے کتبے کے لیے 4 شعر چاہیے. اماں مر گئی ہیں, ان کی قبر کے لیے 4 شعر چاہیے. ان کا سویم ہو رہا ہے, اشتہار کے لیے 4 شعر چاہیے. یہاں سے لے کے افریقہ تک آدھے قبرستان میرے اشعار سے بھرے ہوئے. منکر نکیر جیسا شخص یہ حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کون آدمی ہے جو سب کی قبر میں گھسا ہوا ہے. میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اپنے رب سے حق رکھتا ہوں, اپنے مولا سے شکایت کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا. میں اپنے باپ سے اگر شکایت نہ کروں گا تو پھر کس سے کروں گا. ممتاز قادری گورنر کا قاتل, حکومت پاکستان نے اس کو پھانسی کی سزا دی. اس کی قوم نے پہلے تو اس کو پورے پاکستان میں پینا فلیکس بینر لگا کے اس کو شہید ڈکلیئر کروا لیا. اس کی جنازے میں 22
کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اللہ مجھے معاف کرے, میں شکوہ نہیں ہے میرا یہ, لیکن ریحان اعظمی کو کوئی ویل چیئر دینے والا نہیں ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بات کہ شاید باہر ملکوں کے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ریحان اعظمی یار اتنا بڑا آدمی ہوگا. میں ٹی وی پہ کام کرتا تھا, میری قوم کے علماء نے, لوگوں نے میری زندگی عذاب کر دی. کیا میاں گانے لکھ رہے ہیں اور نوحے بھی لکھ رہے ہیں, امام زمانہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے اٹھتے بیٹھتے تانے دے دے کے میں نے ٹی وی چھوڑ دیا. تو پھر کوئی خمس خور دیکھنے نہیں آیا کہ اس کے گھر میں اب جب نے جاب چھوڑ دی تو اب کیسے چل رہا ہوگا اس کا گھر. میری وائف سن 2009 سے 2017 تک اسپتال میں کینسر کے مرض میں پڑی رہی. پوچھیں پوری قوم سے, سوائے الذوالفقار کے نقی یا ایک آدھ اور آدمی ہے جنہوں نے مجھے یہ کہہ کے قسم دی ہوئی ہے کہ نام مت لیجیے گا. وہ بھی اتنے کوئی لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں. ضیاء الدین ہاسپٹل میں سن 2009 سے ایک انجیکشن جہاں 15,000 سے کم کا نہیں تھا, سن 2009 سے اور 2017 تک. اور پھر میرا بچہ سلمان اعظمی 17 دن میں صرف وینٹیلیٹر کے 17 لاکھ روپے آغا خان, جائیں پوچھیں آغا خان کے ریکارڈ سے, یہ خالی وینٹ کے. اور اس کے بعد گھر کی کوئی قیمتی چیز رہ نہیں گئی, سب بک گئی, اس لیے کہ کسی کے آگے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, اتنے بڑے بڑے, میں نے لکھتا رہا سارے لوگوں کے لیے. صرف میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا سے ایک آدمی لے آئیے, کیونکہ آپ کا تو کام ہے, اب آپ کیمرہ لے کے ٹہل رہے ہیں ہر جگہ, لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ان سے یہ سوال ضرور کیجئے گا, یار یہ ریحان اعظمی, آج میں نام لینے سے گریز کروں گا, یوٹیوب سے لوگوں کو 5-5 کروڑ روپے, 2.5 کروڑ روپے مل رہے ہیں. ان سے پوچھئے کہ آپ مولا کو حاضر ناظر جان کے بتائیے کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں یا نہیں, اور اس میں سے آپ نے ریحان اعظمی کو کبھی دینے کی کوشش کی, جبکہ اس نے تو ہمیشہ کہا نہیں چاہیے مجھے. یہ یوٹیوب پہ آپ کے لکھے ہوئے نوحے جی اپلوڈ کرتے ہیں, اس سے جو رائلٹی ملتی ہے آپ کو کچھ نہیں ملا اس کا. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایک سنگل ٹیڈی پیسہ میرے لیے حرام ہے. ریحان بھائی وہ بھی بتائیے گا کہ آپ گزشتہ دنوں کینیڈا گئے تھے, جی, وہاں بڑا شدید بیمار پڑ گئے جی, تھے, ہاسپٹل کا بل اتنا تھا کہ آپ نہیں پے کر سکتے تھے, کیا گزری آپ؟ ہاں, وہ یہ ہے کہ مجھے ایک صاحب نے یہ طریقہ سمجھا دیا تھا. جب میں جاتا ہوں کہیں بیرون ملک سفر پر, تو ایئر لائن سے انشورنس کراتا ہوں $150 کی, $200 کی, وہ میرے کام آتی ہے. وہاں آپ ہاسپٹل میں تھے, بڑا آپ کی بیماری ہوئی,
और बड़ी सीरियस बीमारी जी थी। जी, डॉक्टर्स ने डॉक्टर ने कह दिया था कि 85% डेथ है आपकी। खाकम बदन, डॉक्टर्स ने बड़ी बात कह दी थी, और आपको मौला ने फिर एक दफा सेहत दी, जिंदगी दी। मैंने कभी इस चीज का पैसा लिया ही नहीं। लोग देना भी चाहते हैं, ये नहीं है। मैंने कहा देखिए, आप मुझे वहाँ से लंदन से एक साहब आए, वो लाडेक उनकी बच्ची नोहा पढ़ती है, तो वो आए मेरे पास, उन्होंने नोहा लिखवाया और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ लिफाफा देना चाहा पॉन्ड्स में। मैंने कहा लाडक साहब, ये पैसे अगर आप मुझसे नोहा लिखवाने से पहले दे देते तो शायद मैं वसूल कर ले लेता। अब मैंने नोहा लिखने के बाद ये हदिया हो जाएगा और मैं इतना सस्ता नहीं बेचूंगा जिक्र हुसैन। क्या खूबसूरत बात कही आपने। जी, मैं कहा मैं इतना सस्ता, अच्छा मेरे पास तो यहाँ रश लगा होता है, मेरे गवाह बैठे हुए हैं यहाँ, इनको गाजी अब्बास की वास्ता दे के, मौला कायनात का वास्ता दे के, जनाब सैयदा का वास्ता दे के पूछिए कि इस आदमी ने किसी से पैसा लिया है। लोग अक्सर सिगरेट, जब मैं पीता था, अब तो नहीं पीता, सिगरेट लेके आ जाते थे फलाना, मैं कहते थे ये उठाओ, और आइंदा अगर ये किया तो मेरे पास आना नहीं। मैं इतना सस्ता नहीं बेचूंगा यार एक पैकेट पे। और जब तुम खुद कहते हो कि ये जहर है, तो बाबा ये जहर तुम क्यों लेके आते हो मेरे लिए? मेरे लिए कोई बादाम पिस्ते फलाना लेके आया करो, और ये सारे साल ही ये मोहब्बत क्यों नहीं होती? रेहान भाई, इतने मुश्किल हालात हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपके पास कोई एक मुसलसल इनकम सोर्स भी नहीं है जी। घर कैसे चल रहा है? घर, अब या तो इस बात को मान लीजिए आप कि मेरा मौला अपने ऊपर उधार नहीं रखता, या कहते कि ये झूठ है। मैं अब इसके आगे क्या कहूं? हम हुसैनी हैं दुनिया में फैले हुए। हमने आज़ादारी उस अंदाज से पेश नहीं की, यानी लोगों को समझा नहीं पाए। टोरंटो के हवाले से, यानी कनाडा के हवाले से, और इस जो मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ के, उस हवाले से तो गुजारिश है कि मैं पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत करीब से अच्छा माहौल लगा। मुझे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सही माहौल लगा, क्योंकि मैंने दोनों मुल्कों में मजलिसें पढ़ी हैं, हिंदुस्तान भी गया हूँ और पाकिस्तान तो खैर मेरा वतन है। जो भी आप हम लोग फितनों की बातें कर रहे थे, उसमें एक नारा लगाया जाता है गाली और मुक़स्सिर का। ये आजकल यहाँ पे, मैं चूँकि कनाडा में हूँ, इस हवाले से मगरबी ममालिक में, ख़ास तौर पर हमारे कनाडा में ये बहुत ज़्यादा एक शिद्दत है इसमें। मेरे साथ खुद एक मुश्किल आती है कि जब मैं फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ तो एक तरफ से आवाज़ आती है कि ये गालियाना गुफ्तगू है, और जब मैं वाज़ व नसीहत अपनी गुफ्तगू में कहीं करता हूँ तो कहीं से आवाज़ आती है कि ये मुक़स्सिर है। जो ईद शुजा या ईद ज़हरा का जो एक उन्वान आता है, तो उसमें एक लानत का एक जो मफ़हूम है उसको बड़ा बिगाड़ के पेश किया गया है। लानत की जहाँ तक बात है, आइम्मा अहले बैत ने जो लानत की है, हमें भी उसी अंदाज से लानत करनी चाहिए। आइम्मा ने कुछ नाम नहीं लिए, हमें नाम नहीं लेना चाहिए। आइम्मा ने कुछ नाम लिए हैं, हमें नाम लेने में कोई इंडिया में जो एक उम्मुल मोमिनीन के लिए एक मूवी का इशू बनाया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसे किसी तौर भी, क्योंकि हज़रत आयशा नामूस नबी हैं, और हज़रत आयशा का जो मौला अली से मुखासमत थी, जो मौला अली से और अहले बैत से उनकी मुखासमत थी, वो अहले बैत ने जो उस मुखासमत का उनको जवाब दिया है, हमें उस हद तक ही रहना चाहिए। अभी मेरी गुफ्तगू में इतनी जितनी देर की आपकी और मेरी बात हुई है ना, इसमें 50 फसाद की बातें निकाली जा सकती हैं। बिल्कुल आगे पीछे का काट के एक जुमला निकाल लिया जाए। मसलन अभी मैंने ये रवायत सुनाई कि उल्टे हाथ से खाना खा रहे थे, सिर्फ इतना सा उठा लिया जाए और फिर उसे फैला दिया जाए, शहनशाह नहवी पे लान तान हो जाएगी। भाई पूरी बात सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ अव्वल से आखिर।
just came across one very interesting personality and I'd like to introduce you to them. His name is Mr. Maurice Glassman. Yeah. Okay, the best part about Mr. Maurice is that he's a journalist from UK and he's also a member of the Parliament. I believe you're a Lord, sir. Is that so? That's right. I'm a member of the House of Lords. When is your first brush with the story of Karbala come into being? How did you initially start to know about it? Well, I've been reading about the Shia religion for a long time. Well, you should see the fact that from Najaf to Karbala you can walk all the way and you'll never see any money. Everybody feeds each other and hosts each other. It's just not about that, and that's the most inspiring thing of all. हम हुसैनी हैं दुनिया में फैले हुए। ये लोग मेरे ख्याल से मेरी बात ये मानेंगे नहीं। अच्छा, मौला ने, बीबी ने आपके पास भेजा कि ये मेरा जाकिर है, ये मेरा शायर है, आपने इसको देखना है। आपने वापस कर दिया बीबी को, मौला को, कि हम कहाँ से करें, ये तो आप ही दे सकती हैं। मैं तो सिर्फ, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ कि कोई आदमी साबित कर दे मैंने लिखने का कभी पैसा लिया है। रेहान भाई, ये भी बड़ी तकलीफ से बात है कि आपके कलाम पढ़ पढ़ के कितने नाम, एक दो नहीं, कितने नाम शोहरा आफाक नाम हो गए। उनको जाहिर सी बात है शोहरत भी मिली, शोहरत पैसा भी आता है। क्या इन सारे जो आपके, मैं शागिर्द कहूँगा या आपके लिखे हुए कलाम को पढ़ने वाले, क्या ये वापस आए, इन्होंने आपको आपका हक दिया? जनाब सैयदा का हक किसने दिया? मैं अपने बच्चों का हक दे नहीं पा रहा, मैं अपने ज़मीन का हक अदा नहीं कर रहा, मैं अपने हमसाए का हक अदा नहीं करना। मुझे बागे फिदक पे रोने का कोई हक नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ वफादार नहीं हूँ, मैं अपने हमसाए के साथ वफादार नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं हूँ, मैं अपनी ज़मीन के साथ मुझे गाजी अब्बास की वफा पर नोहा लिखने का कोई इख्तियार नहीं। मैं वो आदमी हूँ जो मैंने अपने बेटे को दफन करके कब्रिस्तान में खड़े होके कहा आज नहीं रोऊंगा। आज मेरी शहजादी के घर जश्न है, घर सजवाया, मिलाद करवाया शहजादी एक कौनैन का। मेरे ऊपर गुर्बत का इल्ज़ाम तो है, चीटिंग का इल्ज़ाम नहीं है। ये बात तो बिल्कुल बिला शुबा, में कोई दो राय नहीं की हस्ती। आपने गरीबी में नाम पैदा किया जी है ना। बात क्या है, मैं सलाम करता हूँ लंदन में, मेरे एक दोस्त हैं इब्राहिम भाई, जब उन्हें पता चला कि मैं पैरों से माजूर हूँ, उन्होंने लंदन से कुछ व्हील चेयर्स की तस्वीर मुझे भेजी कि रेहान बता इसमें से कौन सी चाहिए। मैंने, उनका नाम है इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई, हाँ, वो मैनचेस्टर में रहते। मैंने कहा इब्राहिम भाई आपको मौला अब्बास की कसम है, गाजी अब्बास की कसम है, आपको ये मत कीजिएगा, ये कौम मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। क्यों रेहान भाई, वो तो नीति में आपको तोहफे के तौर पे दे सकते हैं। बात तो यही है ना, तोहफा और नेक नियति जो है वो देने के बहुत सारे ज़राए हैं, तरीक़े हैं। यहाँ लोग, अल्लाह उनको, मैं कह रहा हूँ कि उनको अल्लाह अपने ज़मान में रखे। इब्राहिम भाई को, उन्हें नहीं मालूम था, वो शरीफ आदमी है, किसी एक को भी इल्म हो गया तो वो पूरी दुनिया में उड़ाएगा। अरे रेहान आदमी ने एक व्हील चेयर थोड़ी मांगी थी, पता नहीं कितनी
रियान भाई, क्या आप शिकवों में इल्जामात में रहने की आदत पड़ गई है? नहीं, मैं जो लोग आपसे करते हैं। नहीं, मेरी बात सुने, जी। मैं अपने अहले बैत और मोहम्मद व आले मोहम्मद की गुर्बत पर चलने की कोशिश करता हूँ। उनके पास क्या नहीं था, क्या नहीं कर सकते थे, मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि वहां तक पहुंच नहीं सकता मैं। जाहिर है कि भाई रात को भूख तो लगेगी ना, बिल्कुल, बीमारी भी होगी, बीमारी बिल भी देने हैं। होगी, बिल भी देने हैं, फिर बिल ये गैस के, लाइट के। मैं अभी आपको बिल दिखाऊं? मैं देखूंगा उसको, आप अर्ज कीजिए। जी। जी। लाख लाख रुपए के बिल दे रहा हूं। अच्छा रियान भाई, ये बातें चलती रहेंगी। थोड़ा सा अगेन आपकी शख्सियत को जानने की कोशिश करें। कमर्शियल शायरी आपने बहुत की, आपने मिल्ली नगमे जी, लिखे, और जी, आप चले वो एक माजी का किस्सा है, लेकिन बहुत ही शोर आफाक गाने जी, यहाँ भी पड़ोसी मुल्क में गए। जी। तो उस तरफ जाना कैसे हुआ? वो जरूरत के तहत जाना हुआ, माशी जरूरत, या शौक था? बात यह है कि शौक भी था, और शोहरत का एक भूख होती है आदमी को, और एक बार उसकी अगर लत लग जाए तो बड़ी मुश्किल छूटती है। बिल्कुल। ठीक है, टेलीविजन पर मेरा ये मामला था कि दिन रात मेरे नाम से शुरू होता था टीवी, और मेरे नाम पर बंद हो जाता था रात को। इतना काम किया मैंने, 4,500 तकरीबन नगमात मैंने लिखे हैं। 4,500। जी। तो बड़े सर उठा के चलता है, लोग सलाम करते थे। जिस तरह आज मेरे दरवाजे पर मौला के आज़ादार नौहा खां का मजमा होता है, इस तरह मेरे दरवाजे पर ये आलमगीर, शैकी और दीगर गाने वालियाँ, गाने वालों का रश लगता था। एक आमदनी भी थी, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन पीडीवी की नौकरी, सरकारी नौकरी सर। जी, जी। है ना। तो जब मेरे उलमाए कराम ने, मेरी कौम ने मुझे लानतान शुरू कर दी कि मियाँ गाना लिख रहे हैं, इमाम ज़माना को क्या मुंह दिखाएंगे, तो कुरान की कसम मैंने पीटीवी छोड़ दी। मुश्किल फैसला था। बहुत बहुत मुश्किल फैसला था। हद ये हो गई कि मैं बहुत सच बोल रहा हूँ आज। मेरे बच्चे सलमान की इम्तहान की फीस यूनिवर्सिटी की देनी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, 12,000 रुपये। मैं एक दोस्त के पास, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किस फैमिली से, किस तबका, शिया बिल्कुल मोमिन थे, से उनका ताल्लुक़ था। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा यार ऐसा करो, तुम महफिल मुर्तज़ा चले जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ फला बैठा होगा। और मैंने कहा कि यार ये मैं इसकी फ़ीस के 2 दिन बाकी है, ये दे दूँगा, बाद में मैं एडजस्ट कर दूंगा उसे, वापस कर दूँगा। वहाँ जो आदमी बैठा हुआ था, गैर सादात, उसने इतना बड़ा जुमला बोला मुझे, कहने लगे आप सैयद होने की किसी मौलवी से लिखवा के ले आओ कि ये सादात है, गैर सैयद मौलवी मुझे कह रहा है कि अपने सादात होने की जमानत लाओ। जो जानता है कि ये कौम का बड़ा नौहा गो शायर है, ये इसने जितने
لوگ ہیں جن کے سویم چیلم مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں پڑھے. روز مجھے ممبر پر دیکھنے والا مجھے کہہ رہا ہے اپنے سادات ہونے کی ضمانت لاؤ. میں وہاں سے روتا ہوا نکل. ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا نوحہ خوانی کی ابتدا آپ نے کتنے سال کی عمر سے کی؟ وہ تقریباً میری عمر 6 یا 7 سال کی کا سن تھا. میری خالہ، میری والدہ اور میری بہنیں وہ اکثر و بیشتر کہتی تھی کہ اچھا تم یہ مردوں کی مجلس سے یہ نوحہ سن کر آئے ہو، ذرا ہمیں سناؤ کیسا. اور وہ بہت میرا دل بڑھاتی تھی اور بہت مجھے اپریشیٹ کرتی تھی. رضویہ سوسائٹی میں میں پیدا ہوا، وہاں کا ایک ماحول، وہ جو اثرات ہیں وہ میری زندگی پر مرتب ہوئے اور اس انداز میں مطلب یہ سلسلہ شروع ہوا. تنزیہ بھائی اپنی زندگی کا پہلا نوحہ جو آپ نے پڑھا ہو، سب سے پہلے جو نوحہ؟ وہ سب سے پہلا نوحہ مجھے یاد آتا ہے، وہ ہے ایک نوحہ تھا کہ شاہ پر ظلم کی انتہا ہو گئی، شاہ پر ظلم کی انتہا ہو گئی، کربلا میں جفا پر جفا ہو گئی. ظفر الایمان کی طرح شبیداری جو ہوتی تھی اس کے اندر طرح ملا کرتی تھی اس میں، تو وہ طرز آپ لوگ کس کلام تو شاعر صاحب نے کہلوا دیا، لکھوا دیا، طرز کیسے آپ لوگ بنایا کرتے تھے؟ وہ جو تعصب تھا نا کہ میں جعفر بھائی کی طرح پڑھوں، یہ میرے اندر ایک ذہن میں بات. میں نے یہ سوچا کہ کیا ایسا سلسلہ ہو کہ ان دونوں کا امتزاج ہو اور اس کو یعنی آگے بڑھایا جا سکے. چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب، تنگ ہے زمین مجھ پر ہر طرف سے نرغا ہے. ایک نیا پروگرام کتاب کیا ہے؟ کتاب لکھے اور چھپے اور آپ کا مجموعہ ہے. کتاب ایک عالم کے زندگی بھر کے تجربوں کا نچوڑ ہے. کتاب ہمارے دماغ کے بند دریچوں کو کھولتی ہے. مولا علی کا قول ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. کتاب علم ہے. علم کا یہ خزانہ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، مفاتیح الغیب سمیت دیگر کتب کا سفر طے کرتے ہوئے ہم تک پہنچا. علم کا سفر اب بھی جاری ہے آج کی کتاب کی صورت.
हुसैनी है दुनिया में फैले हुए। रेहान भाई, इतना कुछ हमने आपने झेला, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी कभी कोई खबर नहीं आई या कभी ऐसा कुछ जुमला सुनने को मिला कि रेहान आज़मी ने किसी को बुरा भला कहा हो, किसी को सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हो? इतना बड़ा दिल कहाँ से लाया आप? बात यह है कि या तो मौला को मानो नहीं, या फिर मानो तो फिर